सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वड दाना, कर मेहर मत साईं। कृपा कीजै सा मत दीजै, आठ पहर तुद ध्याई। गर्भ ना कीजै रेण होवीजै, ता गत जियरे तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जेही कण तेरी राम। तै साहिब की मैं सार ना जानी, जोबन खोए पाछै पछुताने। तै सह मन में किया रोस, मुझ अवगण सह नाहि दोष। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरनाए। नानक की प्रभु बेनती, अपनी भगति लाए। सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु का, जन्म मरण दुख जा। होवै सिफत खसम दी, नूर अरशों कुरशों। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दै शाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दै। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। सुनिया सरां गुणा के गाहा, सुनिया शेख पीर पातशाह। सुनिया सरां गुणा के गाहा, सुनिया शेख पीर पातशाह। सुनिया अंधे पावे राहो, सुनिया हाथ होवे असगाहो। नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। सुनिया अंधे पावे राहो, सुनिया हाथ हुए असगाहो। नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह दीन दुनिया दे मालिक सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरनां विच सुभाएमान गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप बड़े प्यार भावना नाल गुरु चरनां विच आण बिराजे हो। सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दी पवित्र बाणी जपजी साहिब विचों 9 पौड़ियां दे विचार आप जी सरवण कर चुके हो। 10 पौड़ियां दी विचार आप जी सरवण कर चुके हो। 11 नंबर पौड़ी दा पाठ गुरु कृपा द्वारा आप जी ने सरवण कीता है। सुनन नाल मनुख दे जीवन दे बहुत सारे सवाल हल हो जाते हैं। सुनना धर्म की सब तो वड्डी कला है। प्रभु दे नाम नूं सुनन दे नाल इन्ने गुणां दी प्राप्ति मनुख नूं हुंदी है जिवें समुंदर विच पानी भरिया हुंदा है। दुनिया विच वड्डे वड्डे शेख पीर और अवतार पैगंबर जिस अवस्था विच जिउंदे ने, प्रभु दे नाम नूं सुनन नाल इस तरह दीयां अवस्था श्रोते नूं प्राप्त हो जांदियां ने। सिर्फ सुनन दे नाल ये ठीक है कि इस दी शुरुआत पहला बाहरों करनी पैंदी है, बाहरों आवाज सुननी पैंदी है। गुरु के शब्द नूं ध्यान ला के सुनना पैंदा है, समझना भी पैंदा है। ये सुनन दी पहली पौड़ी है। शायद गुरु साहब ने 4 पौड़ियां दा वर्णन ही तां कीता क्योंकि सुनन दे भी कई हिस्से ने, कई तरह दी स्रोत है। कई तरह के मनुख दे सुनन दे ढंग ने। एक सुनिया इस वास्ते जाता है कि उन्होंने समझना पैंदा है और बुद्धि नूं तसल्ली कराउणी पैंदी है, क्योंकि जिन्ना चिर बुद्धि निर्णय नहीं लैंदी, मन नहीं मनदा, ये सारा ज्ञान इस वास्ते है कि इस मन नूं दलीलां दे के मना लिया जाए। जदों पूरा मन साडे नाल सहमत हो जाएगा फिर धर्म चंगा लगन लग पेगा, फिर बद्धा चट्टी वाली कहानी खत्म हो जाएगी। जिवें मनुख, क्योंकि पहला पहल कोई भी कर्म करना है उन्होंने धक्के नाल करना पएगा, हट उहदे विच लियाउणा पएगा। उस वक्त बुद्धि जिहड़ी है ये फैसला नहीं देंदी कि जेड़ा तू धर्म कमा रहा है इहदा कोई लाभ है, इहदे नाल सहमत नहीं हुंदा पूरा मन। जे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बाणी विचों वेखिया जाए तां जिद्दण 100% मन मन गया, एक झटके नाल उस वेले जीवन तब्दील हो जाएगा। सारी जानकारी मनुख कोल आ जाएगी। मन पूरा नहीं मनदा। ये जिहड़ी आवाज असीं सुन रहे हैं ये वक्री वक्री गुरमुखां दी दशा है। कोई किवें सुन रहा है, इहदे विच कुछ लोकां दा मन 1% ही सुन रहा है, 99 अजे उहदे तों परे है। ये अपनी अपनी क्लास है। कुछ लोकां दा 10% सुनदा है, 20, 30, 40, 50। ते जिस वक्त ये 80-90 तो उपर टपदा उस वेले मनुख फिर विचारां दे फैसले करने छड्ड के उहदे विच लीन होना शुरू कर दिंदा है। वो दूसरी स्रोत है, दूसरा सुनना है, उहदे विच तर्क पैदा नहीं हुंदा जिहदे विच मनुख अगों जवाब नहीं दिंदा। जिवें असीं हुण सुन रहे हां ते नालों नाल मन अंदरों एक पासियों कह रहा भी ये गल ठीक है कि नहीं।
ये जरूर कहेगा विचों बुद्धि बोल रही है। जे बुद्धि की तसल्ली हो गई तो यह स्रोत बुद्धि तो अगे चली जाएगी, 60-70% तो अगे लंघ जाएगी मन दे विच। फिर सुनन का स्वाद आना शुरू हो जाएगा जदों तसल्ली हो जाएगी। यह भी एक ज्ञान का बड़ा बड़ा विषय है। दलील भी एक बहुत बड़ी चीज है कि बिल्कुल निर्णय हो जाए, साफ हो जाए भी ये जिहड़ी गल है बिल्कुल ठीक है। उस वक्त एक झटके दे नाल अंदर क्रांति आउंदी है। सतगुरां ने भगत कबीर जी ने एक थां ते बचन कहे ने कि मेरा मन जिस दिन पूरा मनिया, एक झटके दे नाल मेरा जीवन तब्दील हो गया। एकदम मेरे सामने इन्नी परमात्मा की रहमत वापरी। पर पहला मैं सुनता रहा, मन नहीं सी मनिया, वो ही नाम पहला भी जप रहा सी। कहो कबीर मन मानिया, मन मन गया, मन मानिया तो हर जानिया। ये मन जिदन पूरी तरह मन जाए, उस वक्त कलगीधर पातशाह ने कहा, एक चेत जे एक छिन ध्यायो। वो छिन तां आउंदी, असीं कहने गुरु एक पल दे विच सिख दे बेड़े पार कर दिंदा है, पर वो पल तां आउंदी है भी सिख पूरे दा पूरा गुरु अगे डिग पैंदा है, समर्पित हो जांदा है, बाकी अपने कोल कुछ नहीं बचाउंदा। वो गुरु नूं सारा जीवन सौंप दिंदा है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ इन्ना भरोसा कर दिंदा है कि ਜਿਹੜੀ तू स्वर्ग देगा वो भी ठीक है, जे तू नरक देगा वो भी ठीक है, तेरे तो बिना होर कोई दरवाजा ही नहीं। कलगीधर पातशाह ने इसे नूं कहा, सुनन दी पूरी कला सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, पाए गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। बाए गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। पूरी तरह मन जदों इकागर हो के सुने ते सतगुरु अज कृपा कर रहे ने कि ये जेड़े सरा गुणा के गा सरोवरां जिन्ने गुण मनुख दे शरीर अंदर ने जेड़े प्रगट होने शुरू हो जाते हैं, मनुख नूं समझ आनी शुरू हो जाती है। इन्ने गुण उहदे जीवन विच भरे हुए ने जिन्ना सरोवर विच पानी है। वैसे गुरबाणी दे विच वार-वार कहा गया है कि संसार समुंदे तार गोबिंदे, तार लै बाप बीठला। मैनू संसार समुंदर तो पार कर। और ये समुंदर केड़ा है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कई तरह ਦੀਆਂ चीज़ां ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। इस शरीर समुंदर ਦੇ अंदर कई तरह ਦੀਆਂ चीज़ां ने, है बहुत खारा है ਇਹਦਾ पानी, पर ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੜਕਦਾ ਹੈ, इस शरीर ਨੂੰ अपने ढंग दे नाल गुरु की कृपा दे नाल गुरु के शब्द द्वारा इस शरीर की खोज करता है, तो वो इस शरीर दे विचों इन्नियां कीमती चीज़ां लभ लैंदा भी जिस बारे कदी मनुख सोचता भी नहीं। इन्नियां प्राप्तियां उन्हां नूं हो जांदियां ने। सतगुरु अमृत बाणी विच कृपा करते ने कि इन्ने रतन इस शरीर विच भरे पए ने, इस बाणी विच भरे पए ने। दोवां दा इकट्ठा नाम लिया इक्को शब्द विच। तीन लफ्ज वरते गुरु साहब ने, मनुख दी मत, मनुख दा शरीर ते गुरबाणी। ये तीन चीज़ां रत्नां नाल भरियां होईयां ने। इन्हां विच खजानिਆਂ दा कोई अंत नहीं है। एक वचन तां तुसीं सरवण कर चुके हो कि रत्ना रतन पदार्थ, ते इहदे संबंध दे नाल संबंधित वचन है कि मत विच रतन जवाहर माणक। बंदे दी मत दे अंदर बड़े बड़े कीमती गुण ने। ये उन्ना चिर समझ विच नहीं आएगा भी ये गुण किन्ने को कीमती ने जिन्ना चिर सामने ना आए। ये लफ्जां विच अजे असीं सुने ने, इसलिए गुण शब्द कोई अर्थ नहीं रखता साडे वास्ते। एक छोटा जिहा लफ्ज है संतोख। ये साडे अंदर लुकिया बैठा है, इहनूं असीं लुकाया होया है, इहनूं असीं प्रगट नहीं होण दिंदे। इस गुण नूं संतोख। संतोख दा अर्थ है सबर। सबर दा अर्थ है जो कुछ है उहदे नाल सहमत हो जाना, जो कुछ नहीं उहदे वास्ते तड़फना ना। ये जीवन दी एक सुख नूं प्राप्त करन दी बड़ी वड्डी कला है।
ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚ ਲਵੇ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ ਬੇਸਬਰੇ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਦਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਪੰਛੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ, ਉੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਨ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਹੀਰੇ ਨੱਪੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਏ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ, ਵਾਸ਼ਨਾ, ਲੋਭ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਚਮਕ ਪਏਗੀ, ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਤੜਪਦੇ ਰਹੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਆਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੜਪਦਾ ਰਹੇ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਹੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਦੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਦੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦੀ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿਖ ਬਸੈ ਇੱਕ ਸੰਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਧਾਰ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ, ਨਿਰੰਤਰ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਰਤਨੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਵਰਤਨੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਪਦਾਰਥ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਲੰਘਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਲ ਸਮੂਹਾ ਸਰਵਰ ਭਰਾ, ਪੀ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ ਨੀਰ। ਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ, ਸਮੂਹਾ ਕੋਈ ਸਰੋਵਰ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਕਾ ਨਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਏ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਿਆ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਪਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਿਉਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਬੋਲਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰ ਵੱਜਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਕਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪ ਪੀਓ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਿਆਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰੋਵਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਪਾਲ ਸਮੂਹਾ ਸਰਵਰ ਭਰਾ, ਪੀ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ ਨੀਰ। ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਸਰੀਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਤੈ ਪਾਇਓ, ਤੂੰ ਭਰ ਭਰ ਪੀਓ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਥੀਐ, ਭਾਗਹੀਣ ਬਹਿਰ ਹੋਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤੀ ਜਾਏ, ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਖਿਲਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਏਗਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਟਿਕੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਥੀਐ, ਫਿਰ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਆ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਭਾਗ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਪੈਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ ਨੀਰ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਤੈਂ ਪਾਇਓ, ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ? ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕਿ ਰੱਬ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਥਾਈਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਜਪ ਤਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਘਾਲਣਾ ਕਾਲ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਨਾਮ ਜਪ ਘਾਲਣਾ ਕਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਬਣਨ, ਉਹ ਥਾਂ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੇ ਟਿਕਣਾ ਹੈ। ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਕੱਢੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਤੇ ਬਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਤਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਣੀ ਪੈ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜਰ ਜਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਿਆਂ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਨੀਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਸਨ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਉਸ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਥੋਂ ਆਲਮਗੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ, ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਝੁੰਡ ਲੈ ਕੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਆ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਦੁੱਧ ਚੋ ਦੇ ਪਿਆ ਦੇ?
ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮੱਝਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਮੰਗੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਦਏ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ तीन रूप है मोए के सुनो नंद चित लाए, निर्गुण सरगुण गुर शब्द कहो तोए समझाए। मेरे तीन शब्द ने, एक गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਚਾਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ। ਡੇਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵੀ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੀ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੰਥ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਂਝ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਤਕ ਨੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਦਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਵੀ 10-20 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਸੀ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਛਕ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਅਤਿਥੀ ਜੋ ਆਵੇ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਤੇ ਕੋ ਆਏ ਉਦੋਂ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਲਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਵਸਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਖੱਦਰ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਖੱਦਰ ਦਾ ਪਰਨਾ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦੀ ਫੜ ਲਈ, ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮਹਾਜੋਗੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅਜੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੰਗਰ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨ ਆ ਸਕੇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਭਾਗ ਤੋਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਅਲਖ ਜਗਾਈ, ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਅੱਧ ਪੱਕਿਆ ਭੋਜਨ, ਅੱਧੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦਾਲ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੱਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜੇ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਛਕਾਨੇ ਆ ਵਧੀਆ।
कहन लगे पहचान लिया, चरना ते हथ लाए, नमस्कार कीती। अज की भेस बनाया जे, किवें दे बन के आए हो, केड़ी कला खेड रहे हो? सतगुरां ने गलवकड़ी विच लै लिया। कहन लगे नंद लाल, मैं पिछों बड़े थावां तो आया, किसे ने मैनू पहचानिया नहीं, तू दस तेनू किवें पहचान आ गई? किवें पहचान आ गई? कोई सारे कपड़े मैं बदले हुए ने, शरीर दी सारी बनतर होर दी होर है। ते उस वक्त भाई साहब ने एक गल कही, कहन लगे सतगुरु, दूसरियां ने तुहाडे कपड़ियां नाल प्रेम कीता है, पर मैं सब तो पहला तुहाडी अख दे विच अख पाई सी, इस करके मैनूं तुहाडी अख दी पहचान है। मैं वेखी तुहानूं अख दे विचों है, मैं होर कोई चीज वेखी नहीं कदी। मैनूं तुहाडी अख दी पहचान है। ते सियाणे पुरुष जाणदे ने बंदे दी पहचान ही अख तो हुंदी है, कौन है, होर सारा कुछ इन्हां पहचान दा साधन नहीं है। मैं तुहाडी नजर, तुहाडी दृष्टि, ये तुहानूं किवें पहचान आ गई? ते भाई साहब ने कहा, जिदन पहले दिन आया सी, तुहाडी अख दे राहीं, तुहाडे वेखण दे राहीं मेरे ते रहमत हुई सी। क्योंकि गुरु दियां चार कला ने ना किरपा करन दियां, किन्ने ढंग नाल किरपा करे। चतुर दिशा कीनो बल अपना, पहली किरपा गुरु दी। जदों सिख ते गुरु किरपा करदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ बल भर ਦਿੰਦਾ भी ਉਹਦਾ बल ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੇ ਛਾ ਜਾਂਦਾ है। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤਾਂ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਲਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਲਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾ, पहली कृपा, सिर ऊपर कर धारियो, दूसरी कृपा सिर ते हथ रख के। कृपा कटाखे अवलोकन कीनो, अवलोकन दा अर्थ है वेखना, कटाखे दा अर्थ है अख भर के तिरछी नजर नाल। यह भी एक गुरु दे कृपा करन दा ढंग है भी एक बारी अख भर के सिख दे उत्ते वेख ले ते वेखण विच ही ओहदा सारा बेड़ा पार करदा है। यह तीसरी कृपा है, जिन्हों कह नानक नदरी नदर निहाल, वेखद्या वेखद्या काम कर देना। पर यह पहली बारी नहीं होएगा, उस व्यक्ति नूं गुरु वेख रहे ने भी ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ अंदर नजर टिकनी है कि नहीं, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, नहीं तो पहला नहीं करनगे। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 20-12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ, ਇੱਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ? 12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ 10-12 ਸਾਲਾਂ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। 5-7-10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਢੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹਟਾਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰਿਓ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ 2, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ 3, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਵਿਦਾਰਿਓ 4, ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ 5, ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ, ਤੇ ਇੱਕ 6ਵੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। 6ਵੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
किन्ने ढंग ने, किन्नियां कृपावां ने, किन्नियां रहमतां ने, इहदे बारे कोई नहीं जान सकता। बड़ा बेअंत विशा है। इसलिए भाग तो बिन भागा दर्शन ना थिया। मैं गल कर रहा सी कि सतगुरां ने कह दिता उस रायकोट की धरती ते उस मझां वाले नूं मैनूं दुध पिया दे, पर ਉਹਦੇ भाग नहीं सन। उन्हें मखौल किया ते झूठ बोलिया, कहन लगा ये दुध नहीं देंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ पिछे आ रही ने। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਝੁੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, वेंदिया सार अंदर कोई हलचल मच गई, कोई अंदर प्यार पैदा हो गया, अंदर कोई रहमत पैदा हो गई। वेख्या फकीर बड़े सोहने लगते ने, भेस बदलिया सी, कपड़े नीले सन, उजदे पीर बने हुए सन। अजे वो कपड़े लाए नहीं सन जेड़े नीले कपड़े पहने सन। ते उस वक्त कलगीधर पातशाह कहंदे ने भाई सानू भुख लगी है, दुध पिया दे। इन्हें हथ जोड़ लै, कोल दुध नहीं सी पर जवाब नहीं दिता। हथ जोड़ के कहन लगा सतगुरु ये मझां दौड़ चुकियां ने, भज गईयां ने। पंजाबी विच इहनूं इह कहंदे मझां भजियां होईयां, यानी कि दुध नहीं दे रही है। सतगुरां ने कहा रब किरपा करेगा, तेरियां मझां दुध देणगियां। आ भांडा फड़, साडे सतगुरां दे कोले कोई बर्तन सी, आ फड़ के तू बैठ जा ते रब रहमत करेगा, तेरियां मझां दुध देणगियां। इहनूं हुण निरसंस होके थोड़ा जिहा सुनना। अंदरों वो बीमारियां खड़ियां होणगियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ कदी कदी पा ਦਿੰਦੇ ਆ भी किवें हो गया। ਇਹ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦੇਗੀ, ਆ ਭਾਂਡਾ ਫੜ। ਉਹਨੇ ਭਾਂਡਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਰਤਨ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬਰਤਨ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਾਖ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਸੁਰਾਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਸਵੱਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਸਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਹਲਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚਲੇ ਗੈਬ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। दूसरा बर्तन दिता, साबत भी दे सकते सन। कहने लगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਰਤਨ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, पर आ कृपा करो ये ते बर्तन दे विच तां सुराख ने, दुध दे भी दिता, टिकेगा किथे, रहेगा किथे। ते सतगुरां ने फिर बचन कहन लगे तेनू पता है भाई ये भांडा नहीं, ये बंदे दे मन दा फोटो कापी है, बंदे दे मन दी अवस्था है, ये बर्तन नहीं है। क्यों? कहन लगे जिन्हें इहदे विच सुराख ने इदू ज्यादा बंदे दे मन विच सुराख ने। इस मन के भांडे विच हर रोज जपजी साहिब पैंदा ते हर रोज निकल जाता है। हर रोज इहदे विच बड़ा कुछ पैंदा है। एक दिन भी टिक गया ते उन्हें माला माल कर देना, टिकदा कोई नहीं अंदर, वो निकल जाता। सुराख ने शंकियां दे, बेविश्वासी दे, बेयकीनी दे। कहन लगे महाराज इहदे विच किवें टिकेगा? ते सतगुरां ने कहा, कहन लगे बंदे दा मन साबित होना चाहिए। मन साबित होण ते भांडियां दे सुराख मिल जाते ने, ते जिन्हां दा मन टुटा होवे उन्हां दे साबित भांडे विच हो जाते ने।
गल ते मन ते खड़ी, शरधा ते खड़ी। धर्म जिहड़ा है खड़ा ही शरधा ते है, ये ज्ञान ते नहीं खड़ा। ज्ञान ते सिर्फ शरधा तक लैके आउंदा है। वो ज्ञान दूजा है जिन्हों गुरु साहब कहते ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोतम। वो ज्ञान है जिहड़ा संसार असी अजे तक नहीं वेख्या, वो सामने आ जाना, ओनू ज्ञान कहा गुरु साहब ने। वो दुनिया वेख लैनी जिहड़ी वेखण तो परे है, जिहड़ी समझ विच नहीं आउंदी। गुरबाणी विच ज्यादा थे ज्ञान दे ये अर्थ कीते गए ने। इसलिए वो सज्जन बैठा यकीन कर लिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲਿਆ, ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, विश्वंबर है सर्वंग पर है, दूध पूत के दवैया, रोग सोग के मटैया, कि तो मानी महामान। ये भाग है जीवन दा, ये जितनी भी आप जीवन दे विच सुनना है, बाणी पढ़नी है, सेवा करनी बड़ी जरूरी है। इसलिए दो अवस्थावां परमात्मा बंदे दी घालना नाल नहीं मिलदा, घालना दे नाल बंदे दे भाग बनदे ने, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸੁਰਾਖ ਮਿਟ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਚੇਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਉ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਉਪਰਲਾ ਸੁਣਨਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ, ਸਰੋਤ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸਾਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। हे ਮੇਰੇ ਕੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਠਾਏ ਸ਼ਬਦ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪਠਾਏ। ਪਠਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਾ, क्योंकि साडे विच उत्थे हुण बिहारी बहुत ने, सानू उन्हां दी बोली कुछ आउण लग पई। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी, क्योंकि 6 साल पहला वो पटने विच रहे, उन्हां दी बाणी दे विच भी बिहारी बोली दे बहुत सारे अंश ने। यह कारण प्रभ मोहे पठायो, तब हम जगत जन्म धारिआयो। इस करके मैनू रब ने भेजिया सी। ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ, गुरु अमरदास जी कहंदे, हे मेरे कन्नो, सच है सुनने नो पठाए। पठाए का अर्थ है जाओ। ये 1-2 मिनट वास्ते रुकना चाहना। तुरदा वो है जिदे कन हो, जिदे पैर होण। हुण कन तां तुर नहीं सकदा, पर गुरु अमरदास जी ने एक बड़ी वड्डी गल कह दी, कन्ना नूं क्या तुर के जाओ। ते कन्ना दे तां पैर ही कोई नहीं, ज्यों जन्म लिया इक्को थां ते लगे ने, तां तुरदे ही कोई नहीं। सवाल पैदा हुंदा है, फिर किते होर किसे कंन की गल तां नहीं कर रहे गुरु साहब। ये कोई होर कंन है जिन्हों कह रहे ने, सच है सुनने नूं पठाओ, सुनन वास्ते जाओ। जिवें साडा ध्यान कंन है, असी ध्यान रही जिवें कई गल्लां नूं सुनने आ। जिवें अज तो 10 साल पहला किसी ने कोई गल कीती सी, उहनूं अज भी असी अपने मन दे विचों कढ के सुन सकने। कई कुछ अंदर बनिया होया साडे च, वो चीज़ां असीं वार-वार सुनने आ। सतगुरु कहंदे, वो जिहड़ी कंन दी शक्ति कदी पिछे जांदी है 10 साल, कदी किते तुर जांदी है, कदी ध्यान किसे गल नूं सुणदा है। कई बारी मनुख किसे थां ते बोल के आउंदा है, किसे थां ते झगड़ के आउंदा किसे नाल, ते जदों आके कल्ला बैठदा फिर वो सारी कैस्ट फिर सुणदा है। उहने की कहा वो भी अंदरों सुणदा है। मैं ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ? ਇਹ ਉਸ ਕੰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਦਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ,
हे मेरे ध्यान दे कन्नों तुसी तुर के जाओ, क्योंकि ध्यान तुरदा है, इथों भी तुर के जा सकता है, हुण घर भी जा सकता है ध्यान, इथों जाके तुर के उत्थे वेख भी सकता है भी साड़ी रसोई दे विच की पिया होया, ਉਹਦੇ बारे खबर भी लिया सकता है, नाल कथा भी सुन सकता है। किन्ना पसारा है इस ध्यान दा। नाल नाल अपनी गड्डी विच भी जा रहा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ समान पिया ਉਹਦੇ बारे भी जानकारी ले रहा, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, इतना कुछ किवें कर रहा है, ਇੱਕੋ चीज इन्ने ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ कर रही है। ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਬ ਨੂੰ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਓ। ਸਾਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਕੀ ਸੁਣੀਏ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੀਏ। ਸਾਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਓ ਇਸ ਕੰਨ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਕੀ ਸੁਣੀਏ। ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਤ ਸੁਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ, ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਆਏਗੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਸਾਚਾ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਇਤਨੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ, 10-15 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ 1430 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਧਿਆਨ ਉਸ ਥਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਮਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁੰਮਜ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੰਮਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਧਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਤੇ ਉਸ ਗੁੰਮਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-6 ਵਾਰੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਏਗਾ ਉਵੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸੁਨੀਚੇਗੀ, ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ
ਉਹ ਵਾਪਸ ਗੂੰਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਓਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਉਸ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਇੱਥੇ ਅੰਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜੀਵਨ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹੋ। ਅਸਗਾਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਸਗਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਆ ਗਿਆਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਤਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਇਤਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਸੀਏ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰੇ ਹੀ ਤੇ ਪਰੇ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦਾ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ